প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমির সুরক্ষায় প্রতিদিনে আমি ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কল্লোল। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে পেইন মেডিসিন এবং সেটি হচ্ছে ব্যথা নিয়ে কথা। আমাদের সঙ্গে আজকে তিনজন ব্যথার বিশেষজ্ঞ আছেন, আমি তাদেরকে পরিচয় করে দিয়েছি একে একে। আমার বাম দিক থেকে শুরু করছি। অধ্যাপক স্যাম এলডাবে, হি ইজ এ কনসালটেন্ট পেইন মেডিসিন ইউকে, তিনি সাবেক চেয়ারম্যান ইএসআর ডিপিএম বোর্ড। এরপরে আছেন প্রফেসর এরিক বুকসার, he is a consultant pain medicine in Switzerland and as well as vice chairman ESR DPM board. এবং আমার ডান দিকে আছেন প্রফেসর AKM Akhtaruzzaman, তিনি অধ্যাপক পেইন ফিজিশিয়ান অ্যানেস্থেশিয়া এবং পেইন মেডিসিন বিভাগ বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্ট সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল পেইন সোসাইটি। Most welcome to our show. Thank you. I'll start with Professor Sam Eldabe. So we are talking about pain medicine. So what is pain medicine? Basically, the pain medicine evolved as a subspecialty of anesthesia with the aim of treating chronic pain. As anesthetists, we're all trained to treat post-operative acute pain. We found that we have the skills necessary to treat pain when it becomes chronic. In a lot of patients, we observe that post-operative acute pain continues to become chronic. So a number of patients might have back surgery and continue to suffer back pain afterwards. And we started to get involved in the treatment of these patients around the 1970s, and then pain medicine evolved as a subspecialty of anesthesia from there. It is now a subspecialty that is so multidisciplinary that it has multiple entry points. So one can enter pain medicine through neurology, through rehabilitation, and surprisingly enough, you can enter pain medicine also through psychology and psychiatry. So it is a truly multidisciplinary endeavor that takes various subspecialties of medicine working together to treat chronic pain. থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আমাদের অধ্যাপক স্যাম এলডাবে যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে 1970 সালের পর থেকে বিশেষত অপারেশন রোগীদের যে ব্যথা থাকে সেই ব্যথাটা কমানোর জন্য আলাদা করে এই যে বিভাগটি মেডিসিনের সেটি উদ্ভব হয় এবং ধীরে ধীরে দেখা গেল যে এরকম আরও নানা ধরনের ব্যথার বিষয় আছে যেগুলো হয়তো দীর্ঘমেয়াদী এবং সেগুলোর আলাদা করে চিকিৎসা দরকার এবং এভাবে ধীরে ধীরে এই সাবস্পেশালিটি গ্রো করে এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে নানা ধরনের বিষয় সংযুক্ত হয়েছে এবং এটা একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে তৈরি হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের এমনকি রোগীর যে মানসিক কষ্ট সেটি দূর করার বিষয়টিও এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং এভাবে করেই পেইন মেডিসিন একটি আলাদা স্বতন্ত্র একটি বিভাগ, মেডিসিন একটি আলাদা শাখা হিসেবে তৈরি হয়েছে। প্রফেসর এরিক বুকসার, আই উইল কাম টু ইউ. What is the epidemiology of this disease, or what is the disease burden of this pain? Well, the epidemiology probably has to be divided in what causes the pain. Mm-hmm. Now, if you look at pain that is caused by a problem with nerves, mm-hmm. Which is not necessarily something that has to do with medicine first, surprisingly, the epidemiology is about the same throughout the world. So just about everywhere in the world, people seem to suffer from painful nervous conditions. Now, the other thing is that obviously there are pains that follow surgery as a complication of surgery, even though the surgery has been done well and properly, and that kind of pain probably varies very much according to the importance of surgery that's done in any particular area. Now, the other chronic pain, which is not exactly what it is our focus anymore, but is degenerative diseases of large joints. In Europe, at least, the treatment, and in the US, I guess, the treatment of those degenerative disorders is primarily surgery because there's not much you can do with just drugs or injections. But certainly these people do suffer from a very chronic and long-term disease. Mm-hmm. And also cancer and other diseases?
Well, cancer is a part of it, but it's a division of chronic pain. It's not, it's a pain that's caused by a morphological change, by progressive disease, which is different from low back pain, for instance. And the approach to cancer pain is very much different, because it's different in the drug treatment, it's different in many other aspects, including possible surgeries. Okay. প্রিয় দর্শক, ডক্টর এরিক বুকসার যেটা বলছিলেন সেটি হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতেই ব্যথায় ভুগছেন এমন লোকের সংখ্যা অনেক, এবং যেটা ডক্টর এলডাবে বলেছিলেন যে মূলত যারা অপারেশনের রোগী তাদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্যই পেইন মেডিসিনটি শুরু হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘমেয়াদী ব্যথারও অনেক ধরনের রোগী আছে এবং তাদেরকেও চিকিৎসা দেওয়ার জন্য এই পেইন মেডিসিন কাজ করে যাচ্ছে, এবং সেটার সংখ্যা কিন্তু খুব কম নয়। প্রফেসর AKM আখতারুজ্জামান, আপনি বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে এই পেইন মেডিসিন এবং ব্যথা নিয়ে কাজ করছেন। বাংলাদেশের অবস্থাটা কি? বাংলাদেশে কি পরিমাণ রোগী আপনারা দেখেন যারা বিভিন্ন ব্যথায় ভুগছেন? ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যাঁ, দেখুন, স্যাম যেভাবে বলছিলেন 1970-73 সালে ইউরোপে এবং আমেরিকায় যখন পেন মেডিসিনটাকে সাব স্পেশালিটি হিসেবে ডেভেলপ করলো, দেন বাংলাদেশে 1979 সালে কয়েকজন অ্যানেস্থেটিস্ট মিলে শুরু করলো বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ দ্য পেইন। সেটাও তো অনেক দিন আগের কথা, অনেক দিন আগের কথা, প্রায় 27 বছরের মতো একটা হয়ে গেল। তখন থেকে শুরু হলো পেইন নিয়ে ইন্টারন্যাশনালি কি কাজ হচ্ছে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে আমরা কিভাবে এই দেশের পেইন মেডিসিনকে করতে পারি এবং ব্যথার চিকিৎসাকে এগিয়ে নিতে পারি, এরকম একটি যাত্রা শুরু যদি আমি চিন্তা করি। এরপরে চিন্তা করি যে বাংলাদেশের এপিডেমিওলজিটা কীরকম, বাংলাদেশের কত মানুষ ব্যথায় ভোগে। এভাবে যদি চিন্তা করি, দেখুন ইউরোপ অথবা আমেরিকা বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডকে যেভাবে ব্যথাকে চিন্তা করি, আমাদের ব্যথার ইটিওলজিটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। দেখুন, আমরা আমাদের কাজের ধরনটা, আমাদের কায়িক পরিশ্রম বেশ কাজ কিন্তু অনেক বেশি। আমাদের সেই গ্রামের যারা কৃষকরা আছেন, আমাদের সেই কৃষক ভাইরা, অথবা আমাদের যারা শ্রমিকরা আছেন, ইভেন ইন দ্য আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি যারা কাজ করছেন, এই গ্রুপটা কিন্তু অনেক বেশি ব্যথায় ভুগে থাকে, কেন তাদের কাজের যে ধরনটা, সেই ধরনটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু এই ব্যথার জায়গা চলে আসে। যেভাবে এরিক বলতেছিলেন যে ক্যান্সার পেইনটাও কিন্তু একইভাবে আমাদের দেশে একটা নেগলেক্টেড জায়গায়। যখন আমরা জানেন, যখন একটা ক্যান্সার হয়ে যায় একটা পরিবারে, তখন কিন্তু মনে করা হয় যে তার আর কোনো গতি নাই, বিশেষত যে রোগীটার আর কোনো চিকিৎসা নাই, বলা হচ্ছে যে তিনি আসলে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে চলে গেছেন, তার চিকিৎসা নাই, তখন ধরেই নেওয়া যে তিনি ভুগবেন, এটাই স্বাভাবিক। এটাই এইরকম একটি জায়গায়, কিন্তু তা কিন্তু না। যেমন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইন, অথবা ইভেন দ্য WHO, অথবা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ সোসাইটি অফ অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট বলছে এভরি ম্যান, যারা ক্যান্সারে ভোগেও, তাদের ব্যথা নিরাময়টা একটা হিউম্যান বেসিক রাইটস তাদের আছে। অথবা এই হিউম্যান রাইটসটাকে তাকে দিতে হলে তাহলে আমার ট্রেন ম্যান পাওয়ার লাগবে, আমার ইকুইপমেন্টস লাগবে, আমার মেডিকেশনসগুলো লাগবে। এই জায়গা থেকেই এই যে মুভমেন্টটা 1979 সালে সেই অধ্যাপক সামাদ চৌধুরী, অধ্যাপক KM ইকবালের নেতৃত্বে যে টিমটি গঠিত হয়েছিল, সেই টিমটি কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে আমরা ব্যথার নিরাময় করার জন্য, ব্যথাকে সামনের দিকে পপুলারাইজ করার জন্য যে জায়গাটা, সেই জায়গায় চলে যাওয়া হচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ। I'll come back to Professor Sam Eldabe. So I'll ask you to regarding the interventions you do in pain medicine, how you treat the patients. It's important before we talk about the interventions to understand the nature of chronic pain. Yeah. Chronic pain is a disease in itself. There are many conditions whereby the pain starts as a result of an acute trauma or as a result of an illness. The brain and the spinal cord are capable of then perpetuating that pain experience and amplifying it, if you like. So if you consider somebody, for example, who has had a limb amputation, the limb is no longer existing, but why is it continue to be painful? Because the brain and the spinal cord continue to make pain. Now, anybody who lives with that pain experience for a duration of time starts to develop psychological changes. They start to become depressed, they start to develop anxiety, they panic about the pain. We all know that pain is a very unpleasant experience. So
whatever intervention we... And many times some physicians might think that he has no limbs, so how can it be there? Yes, exactly. And even a lot that physicians might neglect. Yeah, and a lot of patients will come to me in the clinic and say, you won't believe me, but I feel my big toe is painful. Yeah. But yes, when you say, yes, I do believe you, I know, I've seen this before, they are very surprised at the fact that you understand that experience. And that's understanding what the patient talks to you about is number one intervention. Number 2 and 3 and 4 is understanding the psychology of the chronic pain. People become depressed, they become anxious for a good reason. It is a normal human reaction to pain. Then there are other interventions we can do, like pain medication. There are injection techniques, there are implants that we use for pain. There are many ways to intervene with pain, but the primary intervention is A, to understand, and B, to emphasize to the patient that their experience is not unique. It's real. A lot of the group therapies in pain derive their benefit from the fact that the patient understands that they're not alone, not the only person to experience these, and that when they are within a group who has the same... They can share their emotions. Yes, sharing the experience is key. I mean, I will let Eric sort of explain to you a little bit more about Buchser, the intervention techniques, if you like. Have some comment on this as well. Yeah, well, as Sam said, I mean, understanding the patient is a main issue. The other thing which I found very important is that most of these patients, they go from one doctor to the next, and when they talk about their pain, basically nobody listens to it. Yeah. So listening to patients and trying addressing properly. This is really a key success for a good treatment and outcome. Now, the interventions we can do are very varied. We can target nerves, we can target joints, we can target spinal cord. It must be said that these interventions are effective if there is an acute exacerbation of the pain. They're probably not as useful if you consider people who have a constant level of pain that is not basically changing, because none of the intervention we do have the potential to have a long or a lifetime effect. Everything is sort of more or less transitory, so that has to be kept in mind. Not saying they're not useful, but they shouldn't be over-trusted and believe that this is just something that will take it away. So you're saying it's not a curative thing, it's a pain management. Well, it's a curative thing for a short time. Yeah. So many times patients think that all the medicine should focus on cure, but for pain medicine it's a different approach. Yeah, I think some mentioned the anxiety. Now, the drugs we use for anxiety and depression should be seen as some kind of compensatory medication, as the one you would use with somebody who has a dysfunction of thyroid or something. You just add something that to make them more comfortable. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমাদের দুজন অতিথি যেটি বলছিলেন সেটি হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগীরা যে ব্যথাটা অনুভব করছেন সেটা হয়তো তার চিকিৎসকও ঠিকমতো বুঝতে পারছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একজন হয়তো তার পা কেটে ফেলা হয়েছে কোনো একটি রোগের কারণে বা আঘাতের কারণে, কিন্তু তিনি তখনও পর্যন্ত কিন্তু যেহেতু তার নার্ভগুলো সক্রিয় রয়েছে ফলে তিনি ব্যথা অনুভব করছেন, কিন্তু অনেক সময় হয়তো তার বাড়ির লোক এমনকি চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন না যে এটি আসলেই ঘটা সম্ভব, এবং দেখা যাচ্ছে যে সেই রোগী হয়তো তীব্র ব্যথা নিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে যাচ্ছেন কিন্তু সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছেন না। সেজন্যই আসলে পেইন মেডিসিন বা এই ব্যথার নিয়ে আলাদা যারা চিকিৎসক রয়েছেন তাদের
একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ডক্টর আখতারুজ্জামান, আপনি বলছিলেন যে অনেক বছর ধরে এটা কাজ করা হচ্ছে, পেইন স্টাডি গ্রুপ বা যেভাবে আপনাদের সোসাইটিগুলো গড়ে উঠেছে, কিন্তু সমাজে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজেও একজন চিকিৎসক, আমি বলতে পারি যে এখনো ব্যথা নিয়ে সেই রকমভাবে আসলে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি, না চিকিৎসকদের মাঝে না রোগীদের মাঝে। সেটা কেন হচ্ছে না? দেখুন, ইয়েস, এইরকম একটি জায়গা আছে আমাদের সচেতনতা, অথবা একজন চিকিৎসক অথবা একজন যখন পেশেন্ট আসেন উনি কার কাছে যাবেন এটা নিয়ে এখনো এই ডোমেইনটা কার এটা নিয়ে চিন্তা চলে আসে। কিন্তু পিপল কিন্তু দে আর নোয়িং যে পেন মেডিসিন এটা স্বতন্ত্র একটি সাব স্পেশালিটি গ্রুপ ডেভেলপ করে গেছে। যেভাবে শ্যাম বলছিলেন এবং এরিক বলছিলেন যে এটা যে এই গ্রুপটি শুধুমাত্র নট নেসেসারি যে একজন অ্যানেস্থেটিস্ট অথবা একজন অর্থোপেডিশিয়ান, একজন একটা নিউরোলজিস্ট কিনা, দিস ইজ এ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। আইএসপি 1995-97 সালের দিকে এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি পেইন সেন্টারকে তারা কিন্তু প্রমোট করছে, যে দিস ইজ আ টিম। যেমন এরিক বলছিলেন একজন রোগী আসলেন তার সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট লাগবে। আমরা আমাদের যদি শুধুমাত্র মেডিকেশনের উপর ভিত্তি করে সেই মেডিকেশন দিয়ে তাকে ভালো করার চেষ্টা করি, ইজ নট। এখানে তার সাইকোলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন এবং তার সঙ্গে আমরা কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি অথবা তাকে এই জায়গাটাকে নিয়ে গেলেই সাইকিয়াট্রিস্ট দরকার হচ্ছে। যেমন ধরুন আমাদের যে পেইন ক্লিনিকটি আছে, ইউনিভার্সিটি পেইন সেন্টার, অথবা আমাদের যে প্রাইভেট পেইন সেন্টারটি আছে, এটা ইজ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি পেইন সেন্টার। এখানে শুধু একজন অ্যানেস্থেটিস্ট নাই অথবা একজন পেইন ফিজিশিয়ান না, কিন্তু এখানে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন, একজন ডায়েটিশিয়ান আছে, একজন সাইকোলজিস্ট আছেন। তার মানে এই যে কম্পোনেন্টগুলোকে যতটা মোর কম্পোনেন্টকে এখানে আমরা অ্যাড করবো, তত এই যে হলিস্টিক সার্ভিস কিন্তু আমরা দিতে পারবো। এটি একটি জায়গা। 2 নম্বর একটি জায়গা যে পেইন মেডিসিনকে সামনে নেওয়ার জন্য যে সেন্টারগুলো ডেভেলপ করেছে, যে একাডেমিক ইনস্টিটিউশনগুলো ডেভেলপ করেছে, সেই ইনস্টিটিউশনগুলোকে আমাদের সরকারি তরফ থেকে অথবা বিএমডিসিকে এই মেইন লাইন স্ট্রিমে কিন্তু আনা হচ্ছে না। যেমন এই বিষয়টাকে রেকগনাইজ করার যে বিষয়টা, সেটা একটু ঘাটতি আছে। যেমন ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেইন ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেইন ম্যানেজমেন্ট 22 সালে আমরা শুরু করেছি, এবং আমাদের অলরেডি কিন্তু 9 জন ফিজিশিয়ান তারা পাশ করে মেইন স্ট্রিমে কাজ করছেন। আপনাকে একটু থামাই, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কি আসলে পেইন ফিজিশিয়ান এরকম কোনো পদ আছে সরকারের? সরকারি পদ, যেমন ধরুন বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি আমরা চিন্তা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পেইন মেডিসিন একটি আলাদা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তো কোনো মেডিকেল কলেজেই তো পেইনের আলাদা কোনো বিভাগ নাই। হ্যাঁ, এখন এইরকম একটি জায়গায় যেমন বাংলাদেশে পেইন মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে অ্যানেস্থেশিয়ান পেইন মেডিসিন নামে একটি সাব স্পেশালিটি একটা ডেভেলপ করেছে, এবং পুরনো সব মেডিকেল কলেজগুলোতেই অ্যানেস্থেশিয়া ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তার একটা পেইন ক্লিনিক, ওপিডি অ্যান্ড আইপিডি পেইন ক্লিনিক শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন যে জিনিসটা জায়গা দরকার সেটা হচ্ছে যে এই যে ছেলে মেয়েগুলো ইডিপিএম পাস করছেন, অথবা আমার যে বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটিতে একটা ফেলোশিপ, পোস্ট ফেলোশিপ প্রোগ্রাম আছে, অ্যাডভান্স ফেলোশিপ প্রোগ্রাম আছে পেইন মেডিসিন ফর 1 বছর একটা ফেলোশিপ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামটাকেও বিএমডিসিকে তাদের আলাদা সাব স্পেশালিটি হিসেবে রিকগনাইজ করে তাদের যদি আমরা নিয়ে আসি, দেন আরও অনেক পেইন ফিজিশিয়ান ডেভেলপ করবে, অন্য সাব স্পেশালিটি এখানে জয়েন করবে, দেন আমরা কোনো একটা সময় একটি স্বতন্ত্র জায়গায় যেতে পারবো। I was talking with Professor Akhtaruzzaman. He was talking about the importance of the multidisciplinary involvement of different subspecialties in pain medicine. I want to know from Professor Sam Eldabe, how do you manage pain patients in your clinic in UK? So patients will Is it multidisciplinary, or how you manage? So patients who come into the clinic, they are primarily assessed by a pain physician. Okay. There are some conditions are more complex than others. So the pain physicians are different from the anesthetists, right? No, they are mostly anesthesiologists, but they may come from palliative care. They may come from a background of neurology. The pain physicians are separate. Yeah. They see only pain patients. Yes, so the pain department is separate from the anesthesia department, and it functions quite separately.
The complex patients are then assessed in a multidisciplinary setting. So they may come into the clinic and find that they are being seen by a neurosurgeon, a pain doctor, a physiotherapist, and a psychologist. So all these people are sat around the table. That saves us time and saves the patients having to come for 5 or 6 appointments to see all these specialists. We then we see the patient, we understand what the problem is, we will have read the medical records before then. Then we ask the patient to leave the room for 10 minutes while we discuss what the solutions are. Then we invite them back and say, well, this is what we think is going on, and these are the solutions we can offer. That's a sort of a truly multidisciplinary setting. The patient is also involved in the management process. They are involved in the process, and we will discuss the options available, and we will talk with the patient. We help them to choose the option that is most appropriate for them. So all of this is done in one day, if you like. Saves the patient having to come to the clinic several times, and it's like the gold cast of pain medicine. It's not available for everybody because it is time consuming, but it does work, and it does work reasonably well. Thank you. প্রিয় দর্শক, অধ্যাপক স্যাম এলদাবে যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে ওনারা যুক্তরাজ্যে ওনাদের আলাদা একটি পেইন ক্লিনিক থাকে এবং সেখানে পেইন ফিজিশিয়ান আলাদা চিকিৎসক থাকেন। তারা বিভিন্ন স্পেশালিটি থেকে আসতে পারেন, কিন্তু তারা শুধুমাত্র ব্যথা নিয়ে যে রোগীরা আসছেন তাদেরকে দিয়ে থাকেন। প্রথমে রোগীর কথা শোনার পরে তারা নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনা করেন এবং তারপরে রোগীকে ডেকে এনে কি ধরনের সেবা তাকে দেওয়া সম্ভব এবং কীভাবে তার ব্যথাটা নিরসন করা সম্ভব সেটা নিয়ে আলোচনা করেন, এবং তারপরে রোগীর সম্মতির ভিত্তিতে তারা হয়তো একটা চিকিৎসা নেন, এবং এটি একটি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি, যেটার কথাও ডক্টর আখতারুজ্জামান একটু আগে আমাদের বলছিলেন। I'll come back to Professor Eric Buchser. I'll ask about the international collaboration, how this international collaboration helps to develop the subspecialty in different part of the world. Well, this is more of a political question, really. The main benefit of having an international society is that, first of all, it makes a statement that the problem is an important one, and it is an important one in any country. Now, the second benefit, I guess, is that, as Sam said, it does involve a wide variety of specialists that each in each own way do contribute to the knowledge and the expertise in the management of pain. And I think these are the main benefit as well, as of course bringing people together around a common topic in meetings and other organizations where you can talk about this. Great. অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে প্রশ্নটি আমি আমাদের দুজন বিদেশি অতিথিকে করলাম, আপনার কাছেও করতে চাই। সেটি হচ্ছে আমি জেনেছি যে আপনারা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনও করতে যাচ্ছেন, তো এই সম্মেলনের মাধ্যমে আপনারা কি অ্যাচিভ করতে চান বা কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিল করতে চান? আমি দর্শকদের এইভাবে বলতে চাই এবং আপনাকে বলতে চাই এইভাবে, প্রথমত একটু আসি যে ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশনটা কী অবস্থা, দেন আমাদের এই সামনের কনফারেন্স। ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন যেমন বাংলাদেশের পেইন সোসাইটি শুরু হলো 79 সালে, তার আগে থেকেই কিন্তু তদানীন্তন IPGMR বর্তমানে বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে একটি পেইন ক্লিনিক শুরু হলো। সেই পেইন ক্লিনিকটি কোলাবোরেশন উইথ দ্য নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যানেস্থেসিওলজি ডিপার্টমেন্টের একটি পেইন ক্লিনিক। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পেইন ক্লিনিক আমরা বলতে পারি ইন দ্য কান্ট্রি অথবা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন। দেন আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন শুরু হলো জাপানের সঙ্গে থেকে। আপনি শুনে আসলে এখনও যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, বর্তমানে যেটা বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, সেখানে যে পেইন ক্লিনিকটি আছে সেটি কিন্তু কোসাকা পেইন ক্লিনিক। আমাদের ইনডোর যেটা সেটা কোসাকা পেইন ক্লিনিক। কোসাকা একজন অ্যানেস্থেটিস্ট পেইন ফিজিশিয়ান ইন জাপান। উনি যেহেতু আমাদের এই কোলাবোরেশন ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশনের শুরু হয়েছিল, দেন এই সময় তো আমাদের কোসাকা পেইন ক্লিনিক। এরপরে শুরু হলো যেমন BSSPর সঙ্গে IASP, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইনের কোলাবোরেশন, সেখানেও আমরা কোলাবোরেশন করি এবং দেন এভরি ইয়ার আমাদের একটি কনফারেন্স হয়।
দেন 1922 সালে আমরা ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ রিজনাল অ্যানেস্থেশিয়া অ্যান্ড পেইন থেরাপির সঙ্গে কোলাবোরেশন শুরু করি। সেই কোলাবোরেশনের ভিত্তিতেই কিন্তু আমাদের দেশে প্রথম ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেইন মেডিসিন যেটা শুরু হলো, আজকে 3rd ইয়ার এবার চলছে। স্যাম এবং এরিক অ্যান্ড আদার্স আমাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন, অতএব এই ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেইন মেডিসিনটাকে করা, এবং এই সেন্টারটি বিশ্বের সেকেন্ড সেন্টার, ইউরোপের পরে দিস ইজ দ্য সেকেন্ড সেন্টার, আর কোথাও সেন্টার দুটো সেন্টার রিজিওনাল সেন্টার হিসেবে কিন্তু গড়ে উঠতে পারে। এবং আমাদের ভিশন তাই, এবং এরিক এবং স্যামের ভিশন আমাদের তাই, যে উই মেক দিস সেন্টার অ্যাজ এ এশিয়ান কোলাবোরেশন করতে পারি কিনা, এটা একটি জায়গা। এখন আসি যে আমাদের কনফারেন্স, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, আমাদের যে পেইন সোসাইটি, সেই পেইন সোসাইটি প্রতি বছরই একটি করে কনফারেন্স করে। এবারের আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে পেইন মেডিসিন ইজ এ ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন। দেন পেইন এডুকেশনটাকে কীভাবে আমরা টিচিং, ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চকে এটাকে সরিয়ে দিতে পারি আমাদের আদার মেডিকেল ইনস্টিটিউশনগুলোতে। এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি নিয়েই কিন্তু এবারের 26th পেইন সোসাইটি কনফারেন্স। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা একটা কনসেনসাস ডেভেলপ করতে চাই, এবং আমাদের একটা পলিসি সেশন আছে আগামী 13 তারিখ। সেখানে আমরা ডিগনিটারিজগুলো, হেলথ লিডারকে আমরা ইনভাইট করেছি, হেলথ সেক্রেটারি, হেলথ মিনিস্ট্রি, ডিজি হেলথ, বিএমডিসি, ইউনিভার্সিটি, অফকোর্স যেহেতু ইউনিভার্সিটি এই একাডেমিক পার্টটা করে। আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একটা কনসেনসাস ডেভেলপ করা, যে পেইন মেডিসিনকে কীভাবে সাব স্পেশালিটি করা যায়, এবং এই সাব স্পেশালিটিগুলোকে কীভাবে আমরা বাংলাদেশের সব মেডিকেল কলেজগুলোকে আনতে পারি, এই একটি জায়গা। সেকেন্ড জায়গাটি যেহেতু রেগুলেটরি বডি আছে আমাদের বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কীভাবে আমাদের যে ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেইন মেডিসিন যারা করছে, অথবা যারা ফেলোশিপ ইউনিভার্সিটি থেকে যে অ্যাডভান্স পেইন ফেলোশিপ করছে 1 বছরের, এই ফেলোশিপটিকে আমাদের পেইন মেডিসিন সাব স্পেশালিটি কীভাবে আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি। উই হোপফুলি দ্যাট যে বিএমডিসি, গভর্নমেন্ট, ইউনিভার্সিটি সবাই মিলে একটি জায়গায় আমরা আসতে পারবো। দেন ইজ এ পেইন মেডিসিন ইজ এ সাব স্পেশালিটি। জি, অনেক ধন্যবাদ। We are at the end of the program, so I'll come to Prof. Eldabe, that what is your expectation regarding this pain medication in next 10-20 years? What is your focus? What is your vision? I think we are seeing a lot of technological developments in pain medicine, so I expect to see that there will be a lot more technical interventions. Particularly the area that is the most common is, of course, low back pain. I mean, low back pain affects about 20% of the population. It's huge. Yeah, it is a huge problem, and it is very much a global problem. When you look at how much it consumes of GDP of most countries, it is a big problem. There are a lot of technological advances in understanding the degenerative changes of low back pain. Of course, you know, you can replace a knee joint, you can replace a hip joint, but to date we are unable to do anything about arthritis in the low back. So I think there will be technological advances that way. I think we'll also see a lot of technological advances in the space of what is known as personalized medicine. Nowadays, if you have a pain problem, most people get the same tablet in the same dose, regardless of how your liver may deal with it. And everything. Yes, right? so personalized medicine might enter that space. Artificial intelligence will transform the way we look at MR scans and imaging. I think that will be different. The working of a pain physician every day, artificial intelligence will change that. We are already seeing that even the letters that we write after we see a patient are now being taken over by artificial intelligence. So there will be quite a lot of change in the next 20 years. I am maybe pleased that I won't be here to see it. No, we hope that you will be there. প্রিয় দর্শক, যেটি
ডক্টর সাইম এলদাবে বলছিলেন যে আগামী 10 থেকে 15-20 বছরের মধ্যে হয়তো অনেক পরিবর্তন হবে পেইন মেডিসিন, এবং তিনি আশা করছেন যে টেকনোলজি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো টেকনোলজি, এটা একজন চিকিৎসকের কষ্ট অনেক কমিয়ে দেবেন এবং রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বা আরও অন্যান্য ইন্টারভেনশনের ক্ষেত্রে আরও বেশি সুচারুরূপে এটা করা যাবে। এবং তাহলে হয়তো বা লো ব্যাক পেইন বা পিঠের ব্যথা বা মাজার কোমরের ব্যথা যেটি বলছেন যে পৃথিবীর প্রায় 20% লোক এটা কোনো না কোনোভাবে ভুগে থাকেন, তাদেরকে একটা ভালো সেবা দেয়া যাবে। Professor Eric Buchser, same question to you. What is your expectation? Well, I concur with what Sam has said. I nevertheless believe that there's one thing that may not have to change or should not change is the contact and the evaluation of the patient. Now, chronic pain is a chronic disease that has not necessarily an anatomical background, and it's very different from having a heart problem that you can save with a pacemaker, right? You can change the program of a pacemaker through the phone. Now, I don't believe that chronic pain patients will ever be treated like over phone. Mm-hmm. I mean, you need to maintain the human contact. You need to have people who are interested in investing in Time. that contact. Otherwise, I don't think any technology, whether as sophisticated can be, will be able to change that. So this is something that probably may not change, and I'm sort of glad of it. এক্সেলেন্ট। প্রিয় দর্শক, অধ্যাপক এরিক বুকসার বলছিলেন যে যতই টেকনোলজি বা এআই উন্নত হোক না কেন, তিনি চান বা তিনি আশা করেন যে পেইন মেডিসিনের যে বিষয়টা আছে সেটা অনেক বেশি মানুষের সাথে সম্পর্কিত, এবং যারা চিকিৎসক আছেন তাদের সাথে সরাসরি কথা বলা, রোগীকে সরাসরি দেখা এবং বোঝার চেষ্টা করা। কারণ হচ্ছে যে ব্যথার বিষয়গুলো একটা হার্টের ব্যথা বা এরকম অন্য কোনো ব্যথার মতো না। ফলে দূর থেকে শুনে কোনো চিকিৎসা দেওয়া যাবে বা টেকনোলজির সাহায্য নিয়েই শুধু চিকিৎসা দেওয়া, সেটা হয়তো সম্ভব হবে না। তিনি আশা করেন যে আসলে রোগীর সাথে আরও যত বেশি সম্পৃক্ততা বাড়ানো যাবে, ততই এই ব্যথার বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে। প্রফেসর আখতারুজ্জামান, আপনার শেষ মন্তব্য। ধন্যবাদ। আসলে আমি স্যাম এবং এরিককে বলছি, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ছাড়া, মানুষের একজন ডক্টরের উন্নতি ছাড়া আমি এআই ডেভেলপমেন্ট করাও সম্ভব না। এই জায়গাটা যদি আমি চিন্তা করি, আমাদের পেইন মেডিসিনকে আমাদের বাংলাদেশের জন্য যদি তৈরি করে, তবে আমাদের ওয়ার্ল্ডের পেইন মেডিসিনকে যদি ডেভেলপ করতে হলে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপ করতে হবে এবং রিসার্চ নলেজ অ্যান্ড স্কিলস ডেভেলপ করে দেন আমি এখানে এআই অথবা আমি টেকনোলজির সাথে থাকবে, এটা একটি জায়গা। দ্বিতীয়টি জায়গা হচ্ছে গভর্নমেন্টের পলিসি যে বড় জায়গায় আমরা দেখি যে গভর্নমেন্টের পলিসির একটি অংশ জুড়ে থাকে আইদার কমিউনিকেবল ডিজিজ, অথবা একটি অংশ জুড়ে থাকে যে ব্যথারকে নিয়ে কাজ করার জায়গাটা কিন্তু গভর্নমেন্ট প্যাট্রোনাইজ খুব একটি আসে না, কিন্তু প্রায়োরিটি জায়গাটা ঠিক করা। কারণ কিন্তু যদিও জিডিপির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে এই ব্যথার জন্য। যদি আমি ওয়ার্ক অ্যাবসেন্স চিন্তা করি, ব্যথা নিয়ে তার অফিসে আসে না এরকম লোক অনেক। অতএব এই জায়গাটাকে আমাদের সংখ্যানের অভাবটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিতে হবে। তৃতীয়ত জায়গা আসে যে তাহলে আমাদের পেইন মেডিসিনটাকে এই গুরুত্ব বুঝে পেইন মেডিসিন ডেভেলপমেন্টের জায়গায়, ওয়ার্ক ফোর্স ডেভেলপমেন্টের জায়গায় কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে টেকনোলজির জায়গায় যে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টের জায়গাটাও আসতে হবে আমাকে, ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড আদার্স। তৃতীয় যে জায়গাটি সেটা হচ্ছে পেইন মেডিসিনের যে অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য মেডিকেশনস, এইটি জায়গায় আসতে হবে। যেমন একটি ক্যান্সার পেইন, আমাদের শুনতে খুব অবাক লাগতে পারে যে ক্যান্সার পেইনের একজন রোগীর জন্য যে অত্যাবশ্যকীয় যে মেডিসিনটি মরফিন, এটা কিন্তু সব জায়গায় পাওয়া যায় না। ইভেন এটা পাওয়া এতটা জটিল, অনেক ধরনের ধাপ পার হয়ে এটা পেতে হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি কোম্পানি এই মেডিসিনটি তৈরি করছে, কিন্তু যার ডিমান্ড
অনেক বেশি 10% অফ ডিমান্ড কিন্তু ফুলফিল করতে পারে এবং যখনই এরকম একটা চাহিদার ঘাটতি তৈরি হয় তখন দামেরও আসলে তারতম্য জায়গা চলে আসে। অতএব এই জায়গাটাতে যেমন পেইন মেডিসিনের জন্য ক্যান্সার পেইন ম্যানেজমেন্ট করার জন্য মরফিনের অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড ডিসপেন্সিংগুলোকে রেগুলারাইজ করা উচিত এই জায়গাটাতে, এবং এই অ্যাভেলেবিলিটি বাড়ানোর জন্য অন্যদেরকেও এনকারেজ করা উচিত। যেমন আমরা মনে করি যে প্রতিযোগিতা না থাকলে তো আসলে দাম বা কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করবে না। পেইন মেডিসিনের এই জায়গাটাতে বিশেষ করে মরফিনটাকে এই জায়গাটাতে আমরা বলতে চাই যে বিভিন্ন কোম্পানির যে সিএসআর আছে তাদের যে এই যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি যে ফান্ডটা আছে সেই ফান্ডের একটা অংশ কিন্তু সেই এই মরফিনের ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউজ করতে পারে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটি কোম্পানিকে যে তারা কিন্তু এই সিএসআর এর একটি অংশ খরচ করে খুব কম পয়সায় এই মরফিনটি দিচ্ছে, এবং অন্য গ্রুপকেও সামনে দিকে এগিয়ে আসা উচিত। ইভেন এই ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য যেমন পেইন সোসাইটি একটি যারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জয়েন্টলি কাজ করে, আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে আমরা 3টি কোম্পানির সঙ্গে অ্যাডভান্স পেইন ফেলোশিপের মধ্যে আমরা করছি। কেএম ইকবাল পেইন একাডেমিয়া এবং সেই কোম্পানিগুলো তারা প্রতি বছরই 2 জন করে মানে টোটাল 6 জন ছেলেকে যে ফেলোশিপ করার জন্য যে তার এক্সপেন্ডিচার তার টোটাল এক্সপেন্ডিচার তারা বহন করছে। এই যে ইন্ডাস্ট্রি এবং সোসাইটি সম্পৃক্ততা এটাও বাড়াতে হবে, এবং এটা এভাবেই কিন্তু পেইন মেডিসিনের ডেভেলপমেন্ট হতে পারে। সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং পেইন মেডিসিনের যে অ্যাভেলেবিলিটিগুলো সামনের দিকে নিয়ে আসতে হবে। So thank you very much, Professor Sam Eldabe, Professor Buchser, and Professor Akhtaruzzaman. Thanks for your time. We have learned many things about the pain medication, pain interventions and everything, and your hope. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. প্রিয় দর্শক, আপনারা সবাই শুনলেন যে ব্যথার আসলে চিকিৎসা আছে এবং ব্যথার জন্য আলাদা চিকিৎসকও আছেন। সুতরাং আপনারা যারা দীর্ঘদিন বা দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন ধরনের ব্যথায় ভুগছেন তারা এই পেইন ফিজিশিয়ান বা ব্যথার চিকিৎসক যারা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং আপনাদের ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটার কোনো নিরাময় নেই। প্রত্যেকটা জিনিসেরই হয়তো একটা উপশম আছে, আপনারা চিকিৎসা পেতে পারেন। আমরা আশা করব যে আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখে এটা বুঝতে পারবেন এবং আপনারা চেষ্টা করবেন যে সঠিক চিকিৎসককে খুঁজে নিয়ে আপনাদের এই যে ব্যথা, দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা, সেটার উপশম করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন এই কামনা শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ।